Yes. Uh, Without wasting much of your time, straight away, I would like to talk about the background history of English literature in the 18th century. So, for your semester, you are going to study the 18th century. 18th century is called by three names. One is Age of Pope, and another name is the Augustan Age, and the third one is age of in fact prose and reason. 18th century is called age of prose and reason. See, in the examination it will be asked for 1 mark. What is another name for 18th century? You can write age of Pope, age of prose and reason, then Augustan age. It is called Augustan age, and there is another term, neoclassical. So 18th century is also called the neoclassical age. 18th century is also called neoclassical age, and we come across two prominent poets in the 18th century, in the first half of the 18th century, who are none other than Pope Alexander Pope and Dr. Johnson. So these are the most outstanding poets of the 18th century, Alexander Pope and Dr. Johnson. So I want to comment on the history. What were the social conditions? Because while teaching literature in the last semester, I told you every writer is influenced by society, social conditions, and in the prevailing social conditions. So every writer is a product of society in which he is living, and he writes about society. And what was the condition of England in the 18th century? That has to be understood before we study literature of that particular period. So, as some introductory remarks, so with the closing of William III, so during 17th century, William III ruled England, and later on the Queen Anne accessed the throne in 1702. So 1702, Queen Anne. So this 18th century is called Queen Anne, and during this period, that means in the 18th century, there were some political and social changes which began to take place in England, and especially the literature of this era was partly new and partly the continuation of the Restoration. So in the Restoration period, we see that the Restoration writers dealt with the aristocrats, so and superficial life of the people, especially the young men and women spending their time in tea parties, coffee houses, and all those chocolate houses, all those things. So in the Restoration comedy, you have understood how the condition was there in England, and how there was a constant struggle between two political parties. They were Whigs and Tories, and still in the 18th century they were there. So that is why. So the 18th century literature is of belongs to the city life, and of belongs to the countryside. Uh, which you will come to know by reading the works of various 18th century writers. So, say in literature, in fact, this period is known as I already told you, the Augustan age. The Augustan age. So that means why that term Augustan used, Augustine was applied as a term of high praise. What do you mean by Augustine? Augustine means in in Augustine, the word Augustine is used because the Rome was ruled by Augustus, and it was a golden period. So, in especially in history, that the Gupta's age was a golden age. So, it was a golden age of Guptas.
you come across Sri Gupta, then Chandragupta, like that. It was also a golden age. So in Roman history, there was a king by name Augustus, and during his period, it was a glorious period. So it was a glorious period, and that is why that Augustine, in the strict sense of the term, means high praise. So high praise. They called themselves by this name because literature of the period was of high praise, because those who had used it believed that as the age of Augustus was the golden age of Latin literature. So in Rome, Latin was prevalent during the time of Augustus. It was a golden period. So in literature, so also, so the age of Pope was the golden age of English literature. They called themselves by this, the age of Pope is the golden age in the history of English literature. Actually, they called themselves. So this epithet serves to bring out the analogy between the first half of the 18th century and the Latin literature of the days of Virgil and Horace. So during the time of Augustus, Virgil and Horace were prominent writers, and they enriched literature. They enriched literature. It was they who were responsible for the development of Latin literature. So Virgil is a classic writer, and his work Aeneid is very famous, And whenever you, in fact, even Renaissance started it is of course due to the influence of Latin and Greek, English language developed. So here the age of Pope is called the Golden Age, and it resembles the age of Augustus in Rome. So, in both the cases, men of literature were largely dependent upon powerful patrons. So, there were patrons. There was, that means there was a lot of encouragement for art, architecture, and literature. So, in Indian history, we find it is due to the patronage of so many great kings. So during the times of Guptas, there was, in fact, Varahamira was there, Aryabhatta was there, then Banabhatta was there. So, because Guptas, gave importance to art, literature, culture, then architecture, and all those things. So here, in the during the time of Augustus, Virgil and Horace were the most prominent writers, and they took patronage. Under Augustus. In these two, if we compare the Augustan age and the 18th century age of Pope, both are same because of some common qualities. So, because critical spirit, that means questioning spirit developed. So you must have heard Socrates, he encouraged questioning. In fact, the students must ask questions in the classroom. So it develops, it sharpens their sensibility, and it makes them fully understand the things. That is why, rather than becoming just passive listeners in the class, you must be able to question first. So that is why, here in the 18th century, critical faculty developed, critical spirit prevailed. So in both the cases, the literature produced by thoroughly a artificial society was a literature not of free creative effort and inspiration, but of self-consciousness, and they became self-consciousness, and they produced literature with a lot of accuracy and precision, with a lot of decorum, and it was also known as the classical age. So
Augustan age was called classical age, and the same was repeated in the 18th century. That is why they called themselves, neoclassicals. Neoclassicals. So the epithet classic means, the word itself tells that it is of high order, high praise. Classic means, A1. Classic means A1. So it is called A1 literature, and we may take to denote first that the poets and critics of this age believed that the writers of the classical antiquity, that means, every writer has to follow the ancient writers. So that is why the 18th century writers, they had lot of regard for Virgil, Horace, Walpole, and all those. They took them as models for writing literature. So they, in fact, Latin literature presented the best models for them, ultimate, especially in terms of standards of literary taste. So, and in a more general way, that like these Latin writers, they had little faith in the prompting and guidance of individual genius. So, and much in laws and rules imposed by the authority of the past. That means we have to follow the ancient writers. So we must take the 18th century writers believed that if they want to write anything, they have to follow the past, and without violating the past, they should not write. And they showed a lot of reverence and respect to the ancient writers. They followed the ancient writers. The 18th century writers followed the ancient writers. It could be Aristotle, it could be Plato, it could be Horace or Virgil, or anybody for that matter. So this 18th century may be divided into two periods. The first half, the first stretching from 1700 to 1750 is in the is called the neoclassical age, and the second is called transitional. So yesterday I spoke about, I commented on the poem Elegy Written in a Country Churchyard, and see, it is written by Thomas Gray, who belongs to the neoclassical age. That means there was a little deviation from the norms. That means they were turning towards the countryside, the transitional poets. So the transitional age begins from 1750 to 1798. So 1798 is the landmark in the history of English literature, because of it is in this age, it is in this year that Wordsworth and Coleridge started a romantic movement in English literature. It heralded 1798, heralded romantic age, and putting an end to the neoclassical age, and the classical tendencies lost their hold during the second half of the period, and there was a transition from classicism to romanticism. And the period of transition is also known as the age of Gray, the age of Gray and Collins, because Gray and Collins were the prominent writers. Before, a little earlier, there was a very outstanding poet by name Dr. Johnson. So with these introductory remarks, I would like to add up a few more things. Okay. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1700 1798 1798 1798 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ 1798 ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ 18th ಸೆಂಚುರಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನ ನೀವು ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ. 18th ಸೆಂಚುರಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನ ಏನೇನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಏಜ್ ಆಫ್ ಪೋಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ,
ಏನ್ ಪೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈ ಚರ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಈ ಒಂದು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದ ವಕ್ತಾರ ಅವ. ಏನಪ್ಪಾ ಇವರು ಪೋಪ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಏನಂತ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಕವಿಗಳನ್ನ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡಂತವ್ರು ಇವರು ವರ್ಜಿಲ್ ನನ್ನ, ಹೊರೇಸ್ ನನ್ನ, ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಹೋದಂತ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಪ್ಲೇಟೋನನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೈಟರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಹಿಂದಿನವ್ರನ್ನ ಅನುಕರಿಸಿ ಬರಿಬೇಕು, ತಾನೇ ಸ್ವಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಹೆಂಗ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಟ್ಟೋಗ್ಯಾರ ಅದೇ ಟೈಪೇ ಬರಿಬೇಕ. ಹಂಗ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್, ಡೆಕೋರಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ, ಭಾವುಕತೆ ಅಂತೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಿದ್ದುವಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿನೇ ಈಗಿನ ಕಾಲದವ್ರು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ 18th ಸೆಂಚುರಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಹಂಗ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತವ್ರು ದೇ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ 18th ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನ ಒಂದು ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಗಸ್ಟನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಗಸ್ಟನ್ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಅಂತ ಆತ ಇದ್ದ. ಆ ಅಗಸ್ಟನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಂಗ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲವನ್ನು ಸ್ವರ್ಣಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಣಭಟ್ಟ ಇದ್ದ, ವರಾಹ ಮಿಹಿರ ಇದ್ದ, ಇವನಿದ್ದ. ವರಾಹ ಮಿಹಿರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆನೇ ಇದೆ. ಅವನು ಎಂತ ಒಂದು ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಭೋಜರಾಜನಿಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇವನು ಇಂಥ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯ್ತಾನಂತ ಅವ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಹಂದಿಯಿಂದ, ವರಾಹದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾನಂತ. ಅವಾಗ ಅವ ತನ್ನ ಅರಮನೆ, ಅವನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದು ಅರಮನೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದಂತೆ ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ. ಅವನು 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆದ್ರೆ 8 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅರಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ದಿವ್ಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಅಂತ ದಿವ್ಸದ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ದಿವ್ಸ ಪ್ರತಿ ದಿವ್ಸ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ರಾಜನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಅವನು ಮಿಹಿರ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ವರಾಹ ಮಿಹಿರ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಹಂದಿಯ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸ್ತೂಪ ಬಿದ್ದು ಆ ಹುಡುಗ ಸತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಇದಪ್ಪ ಇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ವರಾಹ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವರಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ, ಹಂದಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ತರ ಅದು ವರಾಹ ಅಂದ್ರೆ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಬಹಳ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ವರಾಹ ಅಂತಿದ್ರು. ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಪೇಟ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯದಾತರು ಅಂತ. ಆಶ್ರಯದಾತರು ಇರದಿದ್ರ ಕವಿಗಳು, ಕವಿ ಪುಂಗವರು, ಅನೇಕ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನು ಸಹಿತ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರಾಣಿಯ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದನೇ ಅನೇಕ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಗಸ್ಟನ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಜಿಲ್, ವಾಲ್ಪೋಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹೊರೇಸ್, ಇವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ ವರ್ಜಿಲ್ ಅಂತೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿ ಹೋಗದ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇನ್ ಹೇಳಬಾರ್ದಂತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳವ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಒಂದು ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಜಿಲ್ ಏನೇನ್ ಬರ್ದಾನ ಅಥವಾ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಏನ್ ಬರ್ದಾನ ಒಂದು ತರ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲಾರ್ದ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲಾರ್ದ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳುವ ವಿಚಾರಗಳು 18th ಸೆಂಚುರಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮನ್ ತಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಅನ್ನ ತಮಗ್ ತಾವು ಅವ್ರು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಹಿಂದಿನವ್ರು ಅನುಕರಿಸುವವರು ಅಂತ. ಈ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮನುಷ್ಯನ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿತ್ತು. ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪು, ಈ ಫೇಮಸ್ 18th ಸೆಂಚುರಿ ಫೇಮಸ್ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಗಸ್ಟಸನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಲಿಟರರಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ 18th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ
ಇದ್ದಂತಹ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ಯಾವುದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಬೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು. ವಿಮರ್ಶಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸನು ತನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹೂ, ವಾಟ್, ವೆನ್, ಹೂ, ವೈ, ಹೌ, ಏಕೆ, ಹೇಗೆ, ಏನು, ಎಂತ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ 18th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಸೆ ಟೈಪ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ 18th ಸೆಂಚುರಿ. ಇದು ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಗಳ, ಅವ್ರಂಗನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್, ವೈ ಕೆಲವ್ರು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ? ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಅವೇ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಗ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗಿದ್ದಿದ್ರ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮತ್ತ ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಪುರಾಣ ಅಂತ ಅನ್ಸೈತಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಈಗ ನಾಲೆಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಬಹಳ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಿ, ಹಂಗ ಹೊರಗ್ ಹೋಗೋದು ಹೊರಗ್ ಬರೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ತಪ್ಪಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ 18th ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನ ಏನೇನ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ನೀವು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹೇಳಿ ಏನಂತ? ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳನೇಮ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅಪ್ಪಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಏಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ RESON ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವೇಚನೆ ಅಂತ. ಬಹಳ ಏನೇ ಬರೆದ್ರು ಬಹಳ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬರಿಬೇಕು. ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಒಂದು ತರ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಗದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಅದು ಕಾವ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ತರದ ಗದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗುಲುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪನ ಸುಮಾರು ವರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಎಸೆ ಆನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಸೆ ಆನ್ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್, ಎಪಿಸೋಡ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಬತ್ನಾಟ್, ದೆನ್ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ರೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಕ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳದಾವ. ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರದ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಅಂಡ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಕಪ್ಲೆಟ್. ಹೀರೋಯಿಕ್ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಈಗ ಡುಂಡಿರಾಜ್ ಬರಿತಾನಲ್ಲ, ಡುಂಡಿರಾಜನ ಹಾಗೆ ಮೊದಲೇ ಲೈನಿನ ಎಂಡಿಗೆ ಪ್ರಾಸ, ಕಡೆಗೆ ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ಎಂಡಿಗೆ ಪ್ರಾಸ. ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕರು, ಪಂಜೆ ಜಾರಿ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು ನಿಕ್ಕರು ಅಂತ. ಹಂಗ ನಕ್ಕರು ಇಂತಿಂತಾವೆಲ್ಲ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬರೆಯುವುದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಏನ ಇದಂತೆ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಹೆಂಗ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕ, ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ತಿದ್ದೋದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು 18th ಸೆಂಚುರಿ ಈ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ನಗರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿಡಂಬನೆಗಳು, ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೋಷವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ದೋಷವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು,
ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳೇನಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು ಬರಹದ ಮುಖಾಂತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಸೆಟೈರ್ಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಬಂದದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬರೆದಂತಹ ಕಾವ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ 18th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ನಗರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು, ನಗರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ದುಷ್ಟತನ, ಕೆಟ್ಟತನ ಇದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ LG ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಚರ್ಚೆ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಹಳ್ಳಿಗರೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಅಂಥದ್ದು ಎಂಥದ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಒಂದು ತರ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮುಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಇದ್ದವರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಶೋಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಚ್ಚಾಟಗಳು, ದ್ವೇಷಗಳು, ಒಬ್ಬನ ಕಾಲು ಎಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಒಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವುದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಂತ ಇಂತಹವುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ 18th ಸೆಂಚುರಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಟೈರ್ ಗಳನ್ನೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಈ ಸೆಟೈರ್ ರೈಟಿಂಗ್ 17th ಸೆಂಚುರಿಯ ಡ್ರೈಡನ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡ್ರೈಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟೈರ್ಸ್. ಸೊ ಈವನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೌಲ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಅಡಗಿರಬಹುದಾದಂತ ದುಷ್ಟತನವನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟೀಕಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ತರ ತಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ರೈಟರ್ಸ್, ಪ್ರಾಚೀನರನ್ನ ತಾವು ಅನುಕರಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಚೀನ ಬರಹಗಾರ ಬರೆದದ್ದೇ ಸತ್ಯ, ಅದು ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಜಿಲ್ಲನು ಏನಿಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ 20th ಸೆಂಚುರಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಏಲಿಯಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇವನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ಕಾಂಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರನು ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವ್ರೇನ್ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನವ. ವರ್ಜಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಕೊಂತಾನವ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಜಿಲ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇತ್ತು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. there was maturity of language, there was maturity of style, and there was perfection of certain standards. ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಪಕ್ವತೆ, ನಮ್ಮ ನಡತೆಗಳ ಪರಿಪಕ್ವತೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರ ರೀತಿ, ಇವು ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನೂ ಸಹಿತ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇದಂತೂ 100% ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಜಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಏಲಿಯಟ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರೈಟರ್. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಕ್ಲಾಸಿಕ್, ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉತ್ಕೃಷ್ಟ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಜಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಭಿಜಾತ ಕೃತಿಗಳು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಭಿಜಾತ ಕೃತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ಇವನ್ ಕಾಳಿದಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಂತಹ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲಂ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರೆದಂತಹ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಏನಿವೆ ಅವು. ಈವನ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಾಮು ಬರೆದಂತಹ ಪ್ಲೇಗ್, ವಿಚ್ ಐ ರೆಫರ್ಡ್ ದ ಅದರ್ ಡೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು 1940ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಾಮು ಎಂತ ಕಾದಂಬರಿ ಅದು, ಹಬ್ಬ ಪ್ಲೇಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನರೆಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತವಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೇಗ್ನಿಂದ. ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಜನರ ಮಾರಣ ಹೋಮವೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಯು ಎಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾನೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜನರ ಸಾವು ನೋವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇದನ್ನ ಸಾಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಇಡೀ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಹಿತ, ನನ್ನ ಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಹಿತವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಬಹಳ ಇದಾಗ್ತತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಬರ್ತಾನವ. ಬರೀ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಜೋರ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವಾದ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರುವುದನ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ನೋಡ್ತಾನ ತಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮಗನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ. ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೆಂಗ್ ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತನ್ನ ವಾದದ ವೈಖರಿ ಹೆಂಗೈತ್ ನೋಡಂತಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪಾಪ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಂಥವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ.
ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲೋ ಯಾವುದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡದೆಯೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಈ ತರದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ತರದ ಕೊರೋನಾ ಇದನ್ನ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಧನದಾಯಿಗಳು ಹೆಣ ಕೊಳ್ಳಾರದಂತಹ ಹದ್ದಿದೆ. 5 ಲಕ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ 3 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ತರದ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಗೇನೆ ಆಗ್ತತಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಹಳಷ್ಟು. ನೋಡಿದ್ರ ಅವ ಲಾಯರ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಅವಳು ಪಾಪ ಇದ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾಳೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅವಳು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ರಿಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಷಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಶಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಿದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ರಷ್ಯನ್ ರೈಟ್ ಜೀನ್ ಪಾಲ್ ಸಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಾಮೋ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲಾ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅವಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಪ್ಲೇಟೋ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆದರ್ಶ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಸರ್ವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಏನ್ ತರ ಈ ತರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಅದನ್ನ ಬರೀ ಆದರ್ಶ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಕಲ್ಪನೆ ಹಂಗಾಗಿ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ. ಅದು ಹಂಗ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದು ಆದರ್ಶ ಅನ್ನೋದು ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿನೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಕೃತಿಗಳು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಓದಬಹುದಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವರು ಸಹಿತ ನಮ್ದು ಸಹಿತ ಒಂಥರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೃತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು 18th century ರೈಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವ್ರನ್ನ ಅನುಕರಿಸುವುದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ದೇ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ರೈಟರ್ಸ್, ದೇ ಟುಕ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಲಿಟರರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿನೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ 18th century ನಾವು 2 ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1700ರಿಂದ 1750ರವರೆಗಿಂದ 18th century ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ 18th century. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ ಮತ್ತ ಜಾನ್ಸನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಮನ್ವಯ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, 18th century ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಟೌನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇದಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಮತ್ತ ಈ ಥಾಮಸ್ ಗ್ರೇ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತ ಅದೇ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಆಲಿವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ ಈ ಗ್ರೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಗರ ಜೀವನದ ಈ ಬದುಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಇವುಗಳು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬದುಕಿನ ಮೂಲಭೂತ ಇವುಗಳು ಸಿಗುವುದು ಏನಿವೆ ಅಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಶುದ್ಧ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಗರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಬದುಕು. ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಆಲಿವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿದಾನೆ. ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಮೊದ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ, ಏಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಾಲೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಮೇಷ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಹಂಗಿರ್ತಿದ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಂತ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೊದ್ಲೇ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು. ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು, ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಖಗೋಳ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಓಷನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾವಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು. ಭೂ ಹೆಂಗ್ ಮಾಪನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿದ್ರು, ಮೇಸ್ಟ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ ಪದ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1750ರಿಂದ 1798 ಬಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ತ್
ಮತ್ ಕೋಲ್ರಿಚ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರಿವೈವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಏಜ್ ನೆನಪು ಮಾಡುವಂತ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಭೌತಿಕ ಇದ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಏನೇನ್ ನಿಲ್ತೈತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಕೋಲ್ರಿಡ್ಜರ ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ 1798 ಅಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕ ಲಾವಣಿಗಳು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಥಾಮಸ್ ಗ್ರೇ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಬರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಮೈ ಲವ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ರೆಡ್ ರೋಸ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಜೂನ್ ಅಂತ ಬರೆದಂತಹ ನಿಮ್ಗೆ ಹಚ್ಚಾನಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಥಾಮಸ್ ಗ್ರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಅನ್ನೋ ಪದ್ಯಗಳಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಅಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಹಚ್ಚಿದ, ಟೈಗರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್. ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇವರ ಅತ್ಯಂತ ಫೆರೋಷಿಯಸ್ ಕ್ರೂರವಾದಂತಹ ಹುಲಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕೈಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪನ್ನವಾದಂತಹ ಲ್ಯಾಂಬನ್ನ, ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಅದಾರ, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅದಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದಾರ ಅಂತನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಪದ್ಯ ಅದ. ಹಬ್ಬ ಈ ಹುಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅವ ಎಂತ ಹುಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ ದೇವ್ರು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು ಇದನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗೊಂಡುವಾಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ಗಳು, ಹಿಂದಿನವ್ರನ್ನ ಅನುಕರಿಸುವುದು ಹೋಗಿ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಫರ್ಟೈಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನು ಶೋಧಿಸಲಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಏನೇನಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಶೋಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೀರಾ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವವನಂತ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಿ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಲು ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಶೋಧಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಂಥವನಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅದನ್ನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ಗೆ ನಂತರ ಬರೋಣ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಂತಂದ್ರವ ಈ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ಈಗನೇ ನಿಮಗೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ 18th ಸೆಂಚುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಏಜ್ ಇಂದ ಕರೀತಾರ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಕರೀತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಅಪ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸಮ್ value added ideas about the 18th century literature. How was the political background, how was the social background, how still there were some coffee houses and clubs in the 18th century, and side by side how some new publishing houses came into existence for the development of literature, and how the middle class, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆ ಯುಗದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಈಗ ನೀವು 18ನೇ ಶತಮಾನ ಎರಾ, 18th ಸೆಂಚುರಿ ಇರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 18th ಸೆಂಚುರಿ ಎರಾನ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಇವು ಇದ್ವು, ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯಾವ ತರ ಪೂರಕವಾದವು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಯುಗದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆ ಯುಗದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬರಹಗಾರರು ಯಾರು, ಅವರ ಕೃತಿಗಳೇನು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರ್ದಾರ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇಗ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನವರು ಬರೆದಿದ್ದು ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಜ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾ ಅದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕೊರೋನಾದಿಂದ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೇನೆ ಈ ತರದ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯ ಕುಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿವೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಕೊರೋನಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋಕೆ ಈಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡು ಅಂತೀರಿ, ಜ್ವರ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡು ಅಂತೀರಿ, ಕೊರೋನಾ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು.
ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಬಂದು ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಈ ತರದ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ವೈರಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬಹಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲರನ್ನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಹಂಗ ಹೇಳುವಾಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಂತರ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ LMS ಅನ್ನ. ಅದು ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲಿಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೇ. ಅವು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಕಲ್ಸೋರ್ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅದಾಯ್ತು, ಅದು ಸೂಪರ್ ಸೆಮ್ಮದಂಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮತ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಮದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು 15 ದಿವಸದ ಮುಂಚಿಗೆ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಥವಾ PPT ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ತದೆ, ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತವೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ವೆನ್ಎವರ್ ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಇದು ಕಳ್ಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಆಯಾ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಅವನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ.